प्रेस लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अच्छा समय हमको दिया, धन्यवाद। वचन जानने के लिए कृपा कीजिए, आशीर्वाद हमको चाहिए परमेश्वर। इस वचन को हम ग्रहण कर आशीर्वाद पाने के लिए कृपा कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। एजेकियल की किताब 22 अध्याय 30वां वचन ऐसा कहते हैं। एजेकियल 22 अध्याय 30वां वचन। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढने चाहा जो भाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करने पड़े। इधर परमेश्वर देश के निमित्त नाके में मेरे सामने, देश के निमित्त, देश के लिए प्रार्थना करने के लिए एक प्रजा को परमेश्वर ढूंढते हैं। एक इंसान देश के लिए प्रेयर करेंगे, मन से दिल से प्रेयर करेंगे तो मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। ऐसा कर इसे की किताब 22 अध्याय 30 वचन कहते हैं। देश के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हमको परमेश्वर आशीष करेंगे। सब लोग मेरे लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए प्रेयर करेंगे, लेकिन परमेश्वर एजेकियल के नबी के एजेकियल नबी के पास ऐसे परमेश्वर कहते हैं, देश के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं एक जन को ढूंढता हूँ, द्वार में खड़ा रहने के लिए, नाके में निमित्त, नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। आज देश में कितना हालत बुरा है। लड़की को लड़का खराब करते हैं, अधिकारी जताते हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, खून खराबा होता है, वेश्यापन होते हैं। इस सब के लिए आपको और मेरे को परमेश्वर अधिकार दिए हैं। हम उसके लिए प्रेयर करेंगे, हम उसके लिए नाके में खड़े रहेंगे तो परमेश्वर देश को नाश नहीं करेंगे। देश के लिए प्रार्थना सुनकर जो कोई उनका योग है उनको यीशु मसीह बचाएंगे कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। तो इधर लिखा है, नाके में खड़ा रहने के लिए एक इंसान को मैं ढूंढता हूँ, ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े, ऐसा मनुष्य, एक मनुष्य को परमेश्वर ढूंढते हैं, एक मनुष्य ढूंढते हैं नाके में खड़े रहने के लिए, देश के लिए खड़े रहने के लिए। देश के लिए मोसेस ने खड़ा था, इस्राएल प्रजा के लिए उन्होंने प्रेयर किया। वो लोग बार बार गलती किया, फिर भी मोसेस ने उनके लिए यीशु मसीह के सामने खड़ा करके उन्होंने कहा, इनको नाश मत करो परमेश्वर, इनको दया करो परमेश्वर करके प्रार्थना किया। आज देश के लिए प्रार्थना के लिए बहुत जरूरी है। पवित्र शास्त्र हम कहते हैं परमेश्वर सुबह रात प्रेयर करते हैं। दाऊद सुबह दोपहर रात को प्रेयर करता है, और दानियल एक दिन में 3 बार प्रेयर करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे प्रेयर के लिए हम देखते हैं। और 6 लोग प्रेरित को किताब में कहते हैं, हमारा काम है उपदेशन करना और प्रार्थना करना। तो आज आप क्या करते हैं? देश के लिए प्रेयर कीजिए, परमेश्वर देश को आशीष करेंगे। बहुत सारे जन को शांति समाधान आपके वजह से मिलेंगे। हम ऐसा क्या किताब 6वां अध्याय में हम देखेंगे तो उधर भी ऐसा लिखा है। ऐसा या किताब 6वां अध्याय 8वां वचन में हम देखते हैं तो इधर परमेश्वर कहते हैं, तब मेरे प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारे ओर से कौन जाएगा? परमेश्वर की ओर से देश के लिए कौन जाएगा कर ऐसा का किताब में लिखा है। तो तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। आप भी कह सकते हैं, देश के लिए मेरे को भेजिए, सेवा के लिए। आज मिशनरी लोग बहुत सारे सेवा करते हैं, बहुत सारे तकलीफ उठाते हैं। यीशु मसीह के नाम से वो लोग सेवा करते हैं, अपने परिवार को ले जाते हैं, उनको बहुत सारी तकलीफ है।
उनके लिए भी प्रेयर करना जरूरी है, अवश्य है। देश के लिए मिस्री लोग अपना यीशु मसीह के नाम से कहने के लिए, यीशु मसीह का सुख संदेश कहने के लिए, वो लोग सुख संदेश करने के लिए बहुत सारे स्टेट छोड़कर दूसरा स्टेट में जा रहे हैं। आप उनके लिए प्रेयर करना जरूरी है। इधर ऐसा के बारे में, ऐसा के सामने परमेश्वर कहते हैं हमारे काम के लिए, यीशु मसीह के काम के लिए हमारे से कौन जाएंगे, हमारी और मैं किसको भेजूं और हमारी और से कौन जाएगा। ऐसा किताब 6वां अध्याय 8वां वचन। तब मैंने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। आप भी कहिए, आपको परमेश्वर भेजेंगे सेवा करने के लिए। आपको इस संसार भी नहीं, स्वर्ग में बड़ा जगह है। जो कोई सेवा करते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं किधर बैठता हूं उधर उसको बैठने के लिए मैं अनुग्रह करूंगा, अच्छी जगह मिलेंगे। आज सेवा करने के लिए यीशु मसीह कहते हैं आइए कर सेवा कीजिए। द्वार में खड़े रहने के लिए यीशु मसीह चाहते हैं, और उनके काम के लिए कौन चाहते हैं करके परमेश्वर ढूंढते हैं। ऐसा इन्हें कहा। परंतु सुनते रहे, मैं यहां हूं, मुझे भेज। पर उनसे ऐसा कहा मेरे को भेजो कर कहा। आप भी ऐसा कीजिए परमेश्वर के प्रजा, आपको परमेश्वर भेजेंगे, अधिकार देंगे, पावर देंगे सेवा करने के लिए जब आप चाहते हैं। हम और एक वही एजेकिएल की किताब 9वां अध्याय चैप्टर 9 वर्स 4 में हम देखेंगे। एजेकिएल की किताब चैप्टर 9 वर्स 4 में परमेश्वर बहुत सारे बोझ से, बहुत सारे ताकत से उधर कहते हैं देश के अंदर क्या क्या कौन खराबी होते हैं, खराब करते हैं, उनके लिए कौन प्रेयर करता है। तो इधर हम देखते हैं एजेकिएल की किताब 9वां अध्याय में, उधर एजेकिएल 22-30 में द्वार में खड़े रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। और ऐसा के किताब में 6वां अध्याय में हम उनके काम के लिए कौन जाएगा, ऐसा कहता है मैं जाता हूँ। और इधर एजेकिएल की किताब एजेकिएल 9वां अध्याय और वर्स 4 में ऐसा लिखा है। एजेकिएल की किताब 9वां अध्याय वर्स 4 में, और यहोवा ने उससे कहा इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उस सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसे भरते और दुख के मारे चिल्लाते। देश के लिए कौन सांसे मारेंगे, मरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं। अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए वो लोग सांसें मारेंगे, अच्छा प्रेयर करेंगे, लेकिन देश के लिए कौन प्रेयर करेगा। एजेकिएल ने प्रेयर किया, उनको बहुत सारे दर्शन परमेश्वर ने दिया। देश के घृणित कामों के लिए सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा दे। जो देश के लिए प्रेयर करेंगे उनके माथे में चिन्ह लगाया जाएगा और उसको कोई भी तकलीफ नहीं आएगा। तकलीफ देने वाला देवदूत, अगला वचन देखेंगे तो देवदूत सबको तकलीफ देता है। जो कोई देश के लिए प्रेयर नहीं करते उनके लिए हानि है, तकलीफ है। आप और मैं देश के लिए प्रेयर करना जरूरी है। इधर देखते हैं जो सांसें मारते और दुख के मारे चिल्लाते हैं देश के लिए, तो उनके माथे पर चिन्ह लगा दे। तो तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते आओ, किसी पर दया न करना। जो कोई देश के लिए प्रेयर नहीं करेंगे उनके लिए परमेश्वर दया नहीं करेंगे। इधर बोले दया न करना और कोमलता से काम करना, कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुमारी, बाल बच्चे, स्त्रियों सबको मारकर नष्ट करो। जो कोई प्रेयर नहीं करते, देश के लिए प्रेयर नहीं करते, उनके लिए बहुत सारे हानि है। देश के लिए प्रेयर कीजिए। इधर एजेकिएल ने कैसा प्रेयर करते देखो, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा दे। जो कोई देश के लिए प्रेयर करते हैं, जो कोई लगातार प्रेयर करते हैं, उनके माथे में चिन्ह लगा जाएगा। उनके लिए तकलीफ नहीं आएगा, उनके लिए सिक्योरिटी परमेश्वर देते हैं।
बहुत सारे एक्सीडेंट होता है, बहुत सारी तकलीफें इस दुनिया में। उस तकलीफ से बचने के लिए हम देश के लिए प्रेयर करना जरूरी है मेरे परमेश्वर के प्रजा। एजेकियल की किताब भविष्यवाणी में लिखा, द्वार में खड़ा रहने के लिए। ऐसा है 6वां अध्याय 8वां वचन में, उनके कामों के लिए कौन जाएगा परमेश्वर पूछते हैं, तो ऐसा कहते हैं मैं जाता हूँ। और इधर ऐसे के 9वां अध्याय में और वर्स 4 में उधर लिखा है, सांसें भरते दुख के मारे चिल्लाते हैं, देश के लिए प्रेयर किया और उनके माथे में चिन्ह लगाया गया है तो वो बच जाएगा, नाश से बच जाएगा। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बीमारी है, तकलीफ है, उधार है, बोझ है, उसको बचने के लिए देश के लिए प्रेयर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर। अब एजेकियल 22वां अध्याय देखें, ऐसा 6वां अध्याय, एजेकियल 9वां अध्याय। 22वां एजेकियल के 22वां अध्याय में द्वार में खड़े रहने के लिए आप ढूंढते हैं, और ऐसा की किताब 6वां अध्याय में उनके काम के लिए जो जाते हैं उनके लिए ढूंढते हैं। सुनने वाले आपके काम के लिए जाने के लिए कृपा कीजिए, द्वार में खड़े रहने के लिए कृपा कीजिए, दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को प्रेयर करने के लिए। ऐसे कि 9वां अध्याय और वर्स 4 में लिखा है, उन्होंने सांसें भरते प्रेयर किया, दुख में मारे चिल्लाए थे। पर ऐसा हम भी देश के लिए सांसें मारते हैं प्रेयर करने के लिए। हमको मदद कीजिए, वरदान दीजिए। दूसरों के लिए प्रेयर करना चाहिए, देश के लिए प्रेयर करना चाहिए, मदद कीजिए। सुनने वाले का बोझ हटाइए, बीमारी हटाइए, तकलीफ हटाइए, आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। பரலோகம் விட்டிறங்குதே, அலங்கார மனவாட்டியாய் அழகாக ஜொலித்திடுதே. பரம எருசலேமே, பரலோகம் விட்டிறங்குதே, அலங்கார மனவாட்டியாய் அழகாக ஜொலித்திடுதே. எருசலேமே, கோழிதன் குஞ்சுகளை சேத்தானைக்கும் ஏக்கத்தின் குரல் கேட்டேன். தாய் பறவை துடித்திடும் பாசம் கண்டேன். தாபரமாய் சிறகினில் தஞ்சமானே. கனிவான எருசலேமே, கனிவான எருசலேமே, பரம எருசலேமே, பரலோகம் விட்டிறங்குதே, அலங்கார மனவாட்டியாய் அழகாக ஜொலித்திடுதே. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பிரியமானவர்களே, இயேசு நாமத்தினாலே உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறோம். எசேக்கியேல் 22ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனம். நான் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு சிறப்பில்லை நிற்கவும் சுவரை அடைக்கவும் தக்கதாக ஒரு மனுஷனை தேடினேன், ஒருவனையும் காணேன். கர்த்தர் ஏக்கத்தோடு சொல்றாங்க, தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு திறப்பில்லை நிற்கவும். ஜனங்கள் அதிகமாக பாவம் செய்யும் போதெல்லாம் நம்ம வேதாகமத்தில் பார்க்குறோம், அவங்களுக்கு வந்து கர்த்தர் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க பழைய ஏற்பாடு காலத்தில். அப்போ சொல்கிறாங்க, தேசத்தை நான் அழிக்கிறது வந்து ஆண்டோடைய சித்தம் இல்லை, எந்த மனுஷனையும் அழிக்கிறது கர்த்தருடைய சித்தம். அதான் சொல்லியிருக்காங்க, ஒருவர் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். அப்போ ஒரு மனுஷனை அழிக்கிறது கூட தேவ சித்தம் இல்லைங்க. அப்போ தேசத்தை ஆண்டவர் எப்படி அழிக்கிறாரு? அதனால அவர் மனஸ்தாபப்படுறாரு. அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும்? அந்த சுவரை அடைக்கத்தக்கதாக ஒரு மனுஷனை தேடினேன், ஒருவனையும் காணேன். நான் ஒருத்தரை தேடுறேன், யாராவது வந்து இந்த திறப்பின் வாசல்ல பரிந்து பேசத்தக்க ஒரு மனுஷனை ஆண்டவர் தேடுறாரு. அன்னைக்கு நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ஜெபம் பண்றோம்? நம்மளுடைய ஜெபம் வந்து சுயநலமாவே இருக்குது. எனக்கு, என் குடும்பம், நான், இப்படி தான் நம்ம ஜெபம் பண்றோமே தவிர நம்ம வந்து திறப்பின் வாசல்ல மற்றவங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கிறோமா? யாருக்காவது, மற்றவங்களுக்கு ஒரு ஆளுக்காவது நம்ம ஜெபிக்கிறோமா? நம்ம இன்னைக்கு யோசிச்சு பார்க்கணும். தேசத்துக்காக ஜெபிக்க கர்த்தர் நம்மளை இன்னைக்கு அழைக்கிறார்.
தேசத்துல அநியாய அக்கிரமங்கள் பெருகிட்டே போகுது. தேசத்தில் நடக்கக்கூடிய அநியாயங்கள் அக்கிரமங்களுக்காக நம்ம கண்ணீரோடு ஜெபிக்கணும். எத்தனையோ நல்லவங்க தண்டிக்கப்படுறாங்க, எத்தனையோ பேர் ஜெயிலில் இருக்காங்க. அவங்களுக்காக பரத வச்சு நம்ம ஜெபிக்கணும். ஒருவேளை நம்ம பிள்ளைங்க இப்படி ஒரு நிலைமையில இருந்தா நம்ம சந்தோஷமா இருப்போமா? நம்ம பிள்ளைங்கள போல நம்ம நினைச்சு அவங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும். அழிந்து போற ஆத்துமாக்களுக்காக ஜெபிக்க கர்த்தர் நம்மளை அழைச்சிருக்கிறாரு. ஏசாயா 6:8 பார்ப்போம். யாரை நான் அனுப்புவேன், யார் நமது காரியமாய் போவான் என்று உரைக்கிற ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டேன். ஆண்டவர் அங்கலாய்க்கிறத பார்க்க யார் நம்ம காரியமா போவா? அவருடைய காரியம் என்ன? கர்த்தருக்கு என்ன தேவை? ஆத்துமாக்கள் தான். அழிஞ்சு போற ஆத்துமாக்களை மீட்டெடுக்கிறதுக்காக தான் தேவன் தன்னுடைய ஒரே குமாரனை தந்தார். இப்போ அங்க சொல்றாங்க, யாரு போவா என் காரியமா, நமது காரியமா யாரு போவா? பிதாவும் குமாரனும் அவங்க பரதபிக்காங்க, யாரு நம்ம காரியமா போவா? நான் போவோன்னு நம்ம சொல்லுவோம். அன்னைக்கு உலக பிரகாரமா எவ்வளவோ வேலையில் நம்ம பார்க்கிறோம். படிச்ச உடனே வேலைக்கு போறாங்க என் பிள்ளைங்க, அந்த வேலைக்கு போகணும் இந்த வேலைக்கு போகணும், எவ்வளவு பெரிய பெரிய எய்ம்லாம் இருக்குது பேரண்ட்ஸ்க்கு. ஆனா ஆண்டவருடைய பணியை செய்யறதுக்கு நம்ம எத்தனை பேரை நம்ம முன் வந்துருக்கிறோம்? உலகப்பிரகமான காரியத்தை செய்யறதுக்கு நம்ம சித்தத்துப்படி போறோம். ஆனா தேவ ஊழியத்தை செய்யறதுக்கு நம்ம ஆண்டவர் அழைச்சாதான் போவோம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆண்டவர் கேட்குறாங்க, என் காரியமா யாரு போவா? உனக்காக நான் மறைச்சேனே, எனக்காக நீ என்ன செய்தான்னு கேட்கிறாரு ஆண்டவர். நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம். நம்ம மேல விழுந்த கடமை நம்ம மற்றவங்களுக்காக பிறருக்காக ஜெபிக்கணும். அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களுக்காக. அது பெரிய ஆசீர்வாதம். ஏசேக்கியேல் 9:4 இவ்விதமாய் சொல்லுது, கர்த்தர் அவனை நோக்கி, நீ எருசலேம் நகரம் எங்கும் உருவ போய் அதற்குள்ள செய்யப்படுகிற சகல அருவருப்புகளின் நிமித்தம் பெருமூச்சு விட்டு அழுகிற மனுஷரின் நெற்றிகளில் அடையாளம் போடு என்றார். அப்போ என்ன இதுல சொல்லியிருக்குன்னா, அருவருப்புகள் செய்யறவங்களுக்காக அதை நம்ம பார்த்துட்டு சும்மா இருக்காமா, அவங்களுக்காக பெருமூச்சு விட்டு அழுது எஸ்வே அவர்களை ரட்சியோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அழுறோம்ல, அந்த ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்கிறாரு. அப்படிப்பட்டவங்க நெத்தியில அடையாளம் போடப்படுது. அடையாளம் எதுக்கு? வரப்போகிற அழிவுல இருந்து தப்பித்து கொள்ள. கர்த்தருடைய கோபம் பச்சை எறிய போகுது. கர்த்தருடைய வீட்டுலதான் அது முதல்ல தொடங்கணும்னு வேதம் சொல்லுது. அப்படிப்பட்ட கடைசி காலத்துல நம்ம வந்திருக்கோம். நமக்கும் நம்மளுடைய சந்ததிக்கும் அந்த தேவ கோப ஆக்கினை வராதபடி நம்ம என்ன செய்யணுமா? பெருமூச்சு விட்டு அழணுமா மற்றவங்களுக்காக வேண்டி. நமக்காக நம்ம எவ்வளவோ அழுகிறோம் ஆண்டவத்தில். என்னோட வாழ்க்கை, என்னோட பிள்ளைகள், என் கணவர், என் குடும்பம்னு எவ்வளோ அழுகிறோம். மற்றவங்களுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும்? பெருமூச்சு விட்டு அழணுமா. அப்போ அந்த நம்ம கண்ணீர் விடுறத கர்த்தர் பார்த்து அந்த ஆத்மாவை அழிவில் நின்று ரட்சிக்கிறார். அதற்கேற்ற வெகுமானமும் நமக்கு கிடைக்கும். ஆத்மா அறுவடை பெரிய பெரிய ஒரு சிலாக்கியம். இந்த உலகத்திலேயே சிறப்பான ஒரு வேலைன்னா வேலை பார்க்குறேன்னா தேவனுடைய வேலை தான். பிரியமானவர்களே, மோசே எப்பெல்லாம் கர்த்தர் கோவப்படுறாங்களோ, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆண்டவரை ரொம்ப கோவப்படுத்துறாங்க, ரொம்ப எரிச்சல் படுத்துறாங்க, ரொம்ப அவரை டெஸ்ட் பண்றாங்க. அப்பெல்லாம் கர்த்தர் கோவப்படும் போதெல்லாம் மோசே திறப்பின் வாசல்ல நிற்கிறாங்க. இந்த ஜனங்களை அழிக்காதீங்க அப்படின்னு திறப்பின் வாசல்ல நிக்கிறாங்க. என்னாகமோ 12:13 மிரியாமும் ஆரோனும் மோசேக்கு விரோதமாய் பேசின போது கர்த்தர் கோபம் அவர்கள் மேல் வந்தது. அதனால அவள் குஷ்டரோகி ஆனாள். அப்போது மோசே கர்த்தரை நோக்கி, என் தேவனே அவளை குணமாக்கும் என்று கெஞ்சினான். மோசேக்கு விரோதமா தான் பேசுறாங்க. அதனால கர்த்தருடைய கோபம் அவங்க மேல வருது. ஏன்னா கர்த்தர் அதுக்கு முந்தின வருஷத்துல சொல்றாரு, மோசே போல சாந்த குணம் உள்ளவன் யாருமே இல்லை, என் மகனை பத்தி நீங்க இப்படி பேசுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கர்த்தர் கோவப்பட்டு அப்படி பேசினவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. மிரியாம் குஷ்டரோகி ஆனாள். ஆனா மோசைய பாருங்க, ஆண்டவர்கிட்ட கெஞ்சிறாரு, என் தேவனே அவளை குணமாக்கும். எப்படி ஒரு திறப்பின் வாசல்ல மற்றவங்களுக்காக நின்று ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு மகனா மோசே இருக்கிறாங்க.
அநேக நேரத்துல எப்பெல்லாம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவரை கோபம் ஊட்டுறாங்களோ அப்பெல்லாம் ஆண்டவர் சொல்றாரு, விட்டுரு, நான் இந்த ஜனங்களை நான் அழிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் மோசே, ஆண்டவர் இதுக்காகவா நீங்க அங்கிருந்து எங்களை கூட்டிட்டு வந்தீங்க, உங்க நாமத்தின் நிமித்தம் இந்த ஜனங்களை அழிக்காதீங்கன்னு கெஞ்சுறாரு. மோசே சொல்றது, ஆண்டவர் உன்னையே நான் கூட்டிட்டு போவேன், உன் பேரை நான் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதுவேன், ஆனாலும் இவர் விட மாட்டார். ஆண்டவரே, இந்த ஜனங்களை நீங்க காப்பாற்றணும்னு அவங்களுக்காக சித்திரப்பின் வாசல் நினைக்கிறாரு. 1 நாளாகமம் 21:17 அங்க சவுல் அந்த தாவீது ராஜா பாக்குறோம். தாவீது ராஜா இஸ்ரவேல் ஜனங்களை என்ன சொல்லி சொல்றாங்க, அது கர்த்தருடைய பார்வைக்கு பிரியம் இல்லை. அதனால கர்த்தருடைய கோபம் வருது. ஏன்னா கடற்கரை மணல் எத்தனையா இருக்கிறாங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்களை. அந்த ஜனங்கள் என்னது கர்த்தருக்கு பிரியம் இல்லை. ஆனா இது தாவீது ராஜா சொன்னதுனால அங்க ஒரு கோபம் வருது, கர்த்தருடைய கோபம். அப்போ அது கர்த்தருடைய தூதன் ஜனங்களை சங்கரிக்கிறாங்க. அப்போ கெஞ்சுறாரு தாவீது ராஜா, கர்த்தாவே, நான் தானே பாவம் செஞ்சேன், இந்த ஆடுகள் என்ன செஞ்சது, அதனால உங்க கோபம் என் மேலே எங்க தகப்பன் குடும்பத்து மேலும் வருவதாக இவங்களை நீங்க மன்னிங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. பிரியமானவர்களே, இது போல நம்ம வேதாகமத்தில் அநேக தலைவர்களை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த நாம திறப்பின் வாசல்ல நிற்கணும். இது நமக்காக எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. நம்ம மற்றவர்களுக்காக, நம்ம பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்காக, யாரெல்லாம் ஆண்டவர் அறியாம பாவம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்காக நம்மளுடைய ஜெபத்துல நம்ம அனுதினமும் ஜெபிப்போம். நம்ம கண்கள் காண கர்த்தர் அவர்களை ரட்சிப்பார், பெரிய காரியம் செய்வார். அதற்கான பலனையும் கர்த்தர் நமக்கு தருவார். தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென்.